अगर दम है, अगर सचमुच में दम है, तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। द मैन बिहाइंड पहलगाम is a Pakistani general called General Munir, Chief of Army Staff. That man is having lunch with the President of the United States. Prime Minister hasn't said anything. Prime Minister has not said, how dare Mr. Trump invite Mr. Munir to his office. दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। हमारी सेना ने 100% लक्ष्यों को हासिल करके देश के सामर्थ्य का परिचय किया। पाकिस्तान ने फोन करके डीजीएमओ के सामने फोन करके गुहार लगाई, बस करो, बहुत मारा, अब ज्यादा मार झेलने की ताकत नहीं है। जब 1 घंटे के लिए चुन चुन कर भारतीय नागरिकों को मारा जा रहा था, इस पूरे समय उसे एक सुरक्षाकर्मी नहीं दिखा। मैं ये कह सकती हूं कि देश ने, सरकार ने हमें वहां पे अनाथ छोड़ दिया था। 2008 के मुंबई के हमलों का जिक्र किया, बार बार कहा कि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कुछ नहीं किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया। देश के गृह मंत्री ने जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दिया। दोस्तों, लोकसभा ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਸਿੱਧੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਚੈਲੰਜ ਕੀ ਸੀ? ਚੈਲੰਜ ਇਹ ਸੀ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਝੂਠ ਕੀ? ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ 25-30 ਵਾਰ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਨਾ ਰੁਕਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜੰਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਾਰ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਜੰਗ ਰੁਕੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਲੋ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਇਰ। ਸੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਐਨਡੀਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। डोनाल्ड ट्रंप 29 टाइम्स ही सेड, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया है। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, yes, let him say here, let him say here that Donald Trump, you're a liar, that you did not make a ceasefire and that we did not lose any planes. Let him say it here, if he has the courage. 50% भी है इंदिरा गांधी का तो यहां बोल दे, 50% होगा तो बोल देंगे सॉरी। ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਰੂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। अध्यक्ष जी, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। उसी दौरान 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा, मेरा जवाब था अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। ये मैंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति को कहा। अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम बड़ा हमला कर करके जवाब देंगे। ये मेरा जवाब था। और आगे मेरा एक वाक्य था, मैंने कहा था हम गोली का जवाब गोले से देंगे। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੇਡੀ ਵਾਂਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਜੇਡੀ ਵਾਂਸ ਦਾ ਫੋਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਬੈਕ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲੋ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਆਏ ਦਿਨ ਹਰ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਰੁਕਵਾਈ। ਹਲੇ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪੀਐਮ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਰੁਕ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਝੂਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਇਰ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਬੈਕ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਾਲ ਕਰਦੇ, ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਕੁਇਵੈਲੈਂਟ ਕੌਣ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ? ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਕੁਇਵੈਲੈਂਟ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਕੁਇਵੈਲੈਂਟ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੋਸਤੋ ਸਟੇਟ ਹੈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੈਡ ਆਫ ਦੀ ਸਟੇਟ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸੈਰੇਮੋਨੀਅਲ ਹੈਡਸ ਨੇ।
ਸੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਜੇਡੀ ਵਾਂਸ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਜੇਡੀ ਵਾਂਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਬੈਕ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਪੂਰੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ तमाम ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਯਾਨੀ ਕਿ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਜੂਨ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ G20 ਜੋ ਸਮਿਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਕਫੇ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਤੇ ਮੋਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਜੋ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਜੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਵੀ ਦਈਏ ਦੋਸਤੋ ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਸਵਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਫੋਰਮ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ G20 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕੁਆਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ SCO ਸ਼ੰਘਾਈ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ तमाम ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ तमाम ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ तमाम ਵਰਲਡ ਫੋਰਮਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਟੈਰਰ ਅਟੈਕ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਰਮ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ ਨਾਮ नहीं लिया, किसी भी इत्थों तक कि मुल्क ने भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। कि पहलगाम के बाद एक भी देश ने पाकिस्तान को नहीं कंडेम किया है। नॉट अ सिंगल कंट्री हैज कंडेम्ड पाकिस्तान। एवरीबॉडी हैज कंडेम्ड टेररिज्म। व्हाट डज इट मीन? That the world is equating us with Pakistan. Earlier, when the UPA government was there, it was very clear Pakistan is promoting terrorism. And they used to condemn Pakistan for promoting terrorism. The man behind Pahalgam is a Pakistani general called General Munir, Chief of Army Staff. That man is having lunch with the President of the United States. He is sitting there. Our Prime Minister cannot go there. Mr. Trump is breaking all protocol and he's inviting the man who has done terrorism in India to have lunch with him. Prime Minister hasn't said anything. Prime Minister has not said, how dare Mr. Trump invite Mr. Munir to his office. Currently, General Munir, US General Michael Kurilla, head of their command structure, and generals from 4 Central Asian countries right now are having a conference on how to prevent terrorism. Right now. So while these people are running around telling the world that Pakistan has done terrorism, the United States is having lunch with the man and organizing and trying to figure out how he can help them fight terrorism. I mean, which planet is the foreign minister sitting on? Like, please come down. I don't know where you're, come down. You have flown off somewhere. ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 193 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 3 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਦਕਿ 190 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। संयुक्त राष्ट्र 193 कंट्रीज, सिर्फ 3 देश 193 कंट्री में सिर्फ 3 देश ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में बयान दिया था। ओनली 3 कंट्रीज। क्वाड हो, ब्रिक्स हो, फ्रांस, रूस, जर्मनी, कोई भी देश का नाम ले लीजिए, तमाम देश दुनिया भर से भारत को समर्थन मिला है।
आदरणीय अध्यक्ष जी, दुनिया का समर्थन तो मिला, दुनिया के देशों का समर्थन मिला, माननीय लेकिन ये दुर्भाग्य है कि मेरे देश के वीरों के पराक्रम को कांग्रेस का समर्थन नहीं। ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਇਸ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਟੈਰਰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਟੈਰਰ ਅਟੈਕ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਸਤੋ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫੇਲਿਅਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ तमाम ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫੇਲਿਅਰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੀ ਉਹ ਜੋ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 1000-1500 ਟੂਰਿਸਟ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਭੱਜਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਤੱਕ ਭੱਜਦੇ ਰਹੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਭੱਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਖਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 6-7 ਲੱਖ ਟਰੂਪਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। 22 अप्रैल 2025 को बैसारन वैली में मौसम का मिजाज अच्छा था। जैसे हर रोज़ लगातार 1000 से 1500 लोग वहाँ पहुँचते थे, उसी तरह से उस दिन भी तमाम पर्यटक वहाँ पहुँचे। वहाँ का रास्ता आसान नहीं है अध्यक्ष महोदय जी, जंगल से जाना पड़ता है, पहाड़ों के बीच जाना पड़ता है, घोड़े से जाना पड़ता है। ये परिवार वहाँ पहुँचे, मौसम सुहाना था, उनके बच्चे ट्रैम्पोलिन पे खेल रहे थे, कोई जिपलाइन कर रहा था, कोई चाय पी रहा था, तो कोई कश्मीर की सुंदर वादियों की ठंडी हवा का मज़ा ले रहा था। शुभम अपनी पत्नी के साथ एक स्टॉल पे खड़े थे, तभी अचानक 4 आतंकवादी जंगल में से निकलते हैं और शुभम को वहीं अपनी पत्नी के सामने मार डालते हैं। उसके बाद वे वहाँ से पूरे वैली में 1 घंटे के लिए लोगों को चुन चुन कर मारते हैं। किसी के पति को अपनी पत्नी के आंखों के सामने, किसी के पिता को अपने बेटे के सामने चुन चुन कर 26 लोगों को मार डालते हैं। शुभम की पत्नी घबराकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ दौड़ती है। वहाँ पता चलता है कि तमाम लोग जंगल की तरफ दौड़े हैं और अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई अपने बेटे का हाथ पकड़ के पहाड़ों पर घसीटता हुआ जा रहा है, कोई कश्मीरी घोड़े वालों और गाइडों की मदद लेते हुए चले जा रहा है। कोई रास्ता नहीं है, कोई तरीका नहीं है, लेकिन किसी न किसी तरह से शुभम की पत्नी के शब्दों में किसी ऐसी शक्ति ने हमको बचा कर रखा कि हमें किसी न किसी तरह से हम अकेले नीचे पहुंचे। और मैं उनके लफ्ज पढ़ना चाहती हूं, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस पूरे समय जब 1 घंटे के लिए चुन चुन कर भारतीय नागरिकों को मारा जा रहा था, इस पूरे समय उसे एक सुरक्षाकर्मी नहीं दिखा, एक सैनिक नहीं दिखा। शुभम की पत्नी ने कहा, कोट, मैंने अपनी दुनिया को खत्म होते हुए देखा, अपनी आंखों के सामने एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। मैं ये कह सकती हूँ कि देश ने, सरकार ने हमें वहाँ पे अनाथ छोड़ दिया था। सिक्योरिटी क्यों नहीं थी वहाँ?
वहां पे एक सैनिक क्यों नहीं दिखा? क्या सरकार को मालूम नहीं था कि यहां रोज 1000 से 1500 पर्यटक जाते हैं? क्या सरकार को मालूम नहीं था कि यहाँ के को पहुंचने के लिए जंगल के रास्ते से जाना पड़ता है? अगर कुछ हो जाएगा तो लोग वहां से निकल नहीं पाएंगे। एक चिकित्सा का इंतजाम नहीं था, फर्स्ट एड का इंतजाम नहीं था, कोई इंतजाम नहीं था, ना सुरक्षा का ना फर्स्ट एड का। इन लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। ये लोग वहां पे इस सरकार के भरोसे गए और इस सरकार ने उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੇ ਹੋਈ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ 3 ਮੇਨ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫੌਜ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੁੱਠਭੇੜ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਰੱਖੂੰਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰੱਖੂੰਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 190 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ, ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਟੈਰਰਿਸਟ ਅਟੈਕ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਟੈਰਰ ਅਟੈਕ ਦੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਟੈਰਰ ਅਟੈਕ ਦੇ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲੀ ਜਿੱਤ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ? ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆਖਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ।